नमस्कार दोस्तों मु नीलमाधव वाट क्लास यूट्यूब चैनल आपको पुणी थे स्वागत एवं आज वीडियो आम देखा कि OSSSC किसी पोस्ट बाहर जहाँकि ओडिशा स्टूडेंट मानक ओडिशा एस्पायरेंट्स मान सुवर्ण सुजोग पोस्ट विषय रे पूरा डिटेल आम आज आई वीडियो डिस्कस करवा कौन पोस्ट बाहर गोटे एग्जाम द्वारा बहुत सारा पोस्ट मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर ICDS सुपरवाइजर होगा विलेज एग्रीकल्चर वर्कर होगा जूनियर असिस्टेंट और ARI असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमीन एवं स्टैटिस्टिकली फील्ड सर्वेयर माने SFS ओके लास्ट डेट अच्छी ऑलरेडी 7 तारिख स्टार्ट हो सारा लास्ट डेट अच्छी 31/1 तो नुह 7/2 पर्यटन आमर ए लास्ट डेट अच्छी ओके आप देखिए 7/2 पर्यटन लास्ट डेट अच्छी डेरी करेंगे नहीं बाकी फटाफट भर दिंतु ओके पुणी थर कहीदे किए या कंडक्ट कर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओके तले तो अच्छे नोटिफिकेशन नंबर अच्छी आवेदन प्रक्रिया OSSSC.gov.in ओके ये दि जाइए देखो OSSSC.gov.in एवं गोटे जिन ध्यान देवे कि ये पोस्ट जाना सब डिस्ट्रिक्ट और रेंज कैडर जो कि डिस्ट्रिक्ट रेंज चयन हो जाए सब से एरिया मध्य पोस्टिंग हम जो एरिया आप अप्लाई करेंगे से एरिया पोस्टिंग हम मुख्य पोस्ट तले पोस्ट गुड़िया दे पोस्ट को पोस्ट के पोस्ट जमीक RI रोचे 165 ICDS सुपरवाइजर 286 विलेज एग्रीकल्चर वर्कर 520 जूनियर असिस्टेंट 1277 एवं ARI 422 अमीन 378 SFS 242 ओके एत सारा पोस्ट बाहर ता अनुसार आपण को फिलअप जिते जल्दी पार्छ से जल्दी करने पड़ो ओके एज क्राइटेरिया लिमिट कौन देती ऑनलाइन तो मुझे लास्ट डेट 7 तारिख एवं देख ये पर सिस्टम आपिका माने बंद हो ओके लास्ट मिनट में अपेक्षा करूँ ना जिते जल्दी पार्थे से जल्दी आपको अप्लाई करूँ SC ST PWD कौन प्रकार एग्जामिनेशन फी ना ओके कौन प्रकार एग्जामिनेशन फी ना एवं ता सहित बाकी अन्य समस्त 5 टका लाखे अच्छी बटी माने मैं आपन को शॉर्टली कहीदे कहीं लंबा वीडियो करने अपेक्षा आपको जहाँ जहाँ दरकार से जिन कहीदेवा भल ओके लंबा वीडियो कले किसी ना खाली वीडियो लंबा हो सीना कि डाटा मिल पाऊनी ओके ओके कहीं या मुझे पूरा पुंखानु कर सारी अन्य समस्त 5 टका फी अच्छी ओके जहाँकि ऑनलाइन पेमेंट द्वारा ही हम जे माने आ गए जिन जो मैंने रिटर्न एग्जामिनेशन रे फी माने जो रिटर्न एग्जामिनेशन अटेंड करले फास्ट रिटर्न एग्जामिनेशन अटेंड करले ऑटोमेटिक 500 टका आपनकर फेरी आसी ओके यार मध्य प्रावधान जमी सीजेल प्रावधान थिला सेम सीजेल सेम OSSSC प्रावधान करी जहाँकि आप बहुत फायदा माने फास्ट एग्जाम दे सारन जदि आप क्लियर नहला ताले पैसा पड़े आस माने भाव नियंतु आपनकर एग्जामटा फ्री रे हैला ओके नियम कौन अच्छी आपण भारतीय नागरिक होता दरकार है इंडियन सिटीजन होता दरकार एवं ता सहित कौन ओडिया रे पढ़िबा लिखिबा ए जिनस आपन आस्थुवा दरकार ओके एवं जमती कि वो मिडिल स्टैंडर्ड माने क्लास अष्टम रु ओके अष्टम रु कि जो हम ओडिया लैंग्वेज अच्छे से पास थी दरकार ओके मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड रे ओडिया टेस्ट पास थी प्रमाण रहा आवश्यक एमती यार कहर कारण हो कि अदर स्टेट पिला माने जमती कि से माने कौन ओडिया आसिक पचे शिखुन से जिन ना आमर 8th क्लास पर आप ओडिया आपणकर सब्जेक्ट रहा दरकार ठीक ओके तेबे बयस सीमा कौन थिला कि बयस सीमार 18 रु 21 वर्ष ओके 18 रु 21 वर्ष एवं मैक्सिमम 38 वर्ष ओके SC ST SC BC और महिला मान सरकार नियम अपर एज रिलैक्सेशन दि जाए ओके एठी समस्त रिलैक्सेशन अच्छी देन शिक्षा योग्यतार रेवेन्यू इंस्पेक्टर ओके माने मु आपको पूरा डिटेल कहि लास्ट डेट तो होगा ओके ठीक अच्छे मुझे कहीदे रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI ओके RI एवं एंड ICDS
ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। ମାନେ ତା ଅନୁସାରେ ସବଜେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା JA ଆଉ ARI, JARI, ଅମିନ ଏବଂ SFS, ଏ 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10th + 2 ଦରକାର। ଓକେ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ 10th + 2 ତାର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th + 2। ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ୟା ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା, ଆଉ JA, ARI, ଅମିନ, SFS ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10th + 2। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ହେବ? CRI ଯେଉଁ କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଇଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍। କ'ଣ କି ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100 ମାର୍କ ରହିବ, ଏବଂ MCQ ଟାଇପ୍ ରହିବ, OMR କିମ୍ବା CBRE ମୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କି କୋଉଟାରେ ହେବ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, OMR ବେସିସ୍ରେ ହେବ, CBRE ମୋଡ଼୍ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ବି ହେଇପାରେ, ଅନଲାଇନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଆର ଇଏ ଅଛି, କ'ଣ ଟାଇମିଂ, ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ସବୁ ଜାଗାରୁ କିଛି 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 ପଚାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା, SCG ପ୍ରିପେୟାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ କି ଟପ୍ ଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଆମର କଟଅଫ୍ ନା, କଟଅଫ୍ ଟପ୍ ଯିବ, ବହୁତ ବହୁତ ହାଏଷ୍ଟ ଯିବ। ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଥିବା ଦରକାର। 0.25 ବେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ମାନେ 4ଟା ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଢୋ ହୋଇଯିବ, ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, 50 ମାର୍କ ରହିବ। ଓକେ, ଓକେ, 1 ଆୱାର, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବିଷୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ହାଲକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, 20 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଛାଡ଼, ମାନେ ଲମ୍ବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ଟକଟ୍ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର 1.30 ମିନିଟ୍ସ, ଷ୍ଟେଜ୍ 2ର 1 ଆୱାର। ଓକେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, SC ST। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କି 0.25 ତ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହେଲେ 0.25, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ 2ଟା ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅପସନ୍ ମାର୍କ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଭାବେ ଗଣା ହେବ। ଯଦି 2ଟାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କରାହେବ। ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2ଟା ଅପସନ୍ ମାରିଦେଲେ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ A, B, C, D କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ କରିଦେବେ, 2ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ମାର୍କ ନ କଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କୌଣସି ମାର୍କ କଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, A, B, C, D କିଛି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଲ୍ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ତାର କିଛି ମାର୍କ କଟିବ ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ SC ST PWD। ଓକେ, SC ST PWD ପାଇଁ, ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ, ଏକ୍ସମେନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କର ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର ଅଛି। ଓକେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ 35 ମାର୍କ, ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର 30 ମାର୍କ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ 35 ମାର୍କସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାର୍କ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଟଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 30 ମାର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ଏମାନେ 35, ବାକି ଯେଉଁ OR ମାନେ OBC ହେଇଗଲା, ଜେନେରାଲ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ। ଓକେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ, କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ, ମାନେ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଆଲ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିବ। ବାଇଲାଙ୍ଗୁଆଲ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ ତେବେ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନ ଫାଇନାଲ ଭାବେ ଧରାଯିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ଓକେ, ଆପଣ କହିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍, ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟାର ହେବ। ଓକେ, 50 ମାର୍କ। ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଚର,
क्वालिफाई नेचर ହିଁ ମିନିମମ୍ 40 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। 40 ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ରଖିଲେ ତେବେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ। ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୁଣ, ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ତାର into 3 times ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡିଭି ହେଇଗଲା ଆଉ କାଉନସେଲିଂ ହେଇଗଲା। କାଉନସେଲିଂ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମେରିଟ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ୟା ତ କାଉନସେଲିଂ ଓକେ, କାଉନସେଲିଂ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଛ, ତେବେ 7 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି? 7 ଫେବ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବେ। ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି, ଆରାମସେ ଭରିବେ। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନରେ, ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ବାକି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଏତେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଓକେ, କିଛି ବି এই ସମୟ ଡିଟେଲ୍ ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମାନେ ସର୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବୁଝଉଛି ତା ସେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳେ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛ ତେବେ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମର ମେନଲି ଟାର୍ଗେଟ୍, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।